अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। तो आइए आज हम DLN नरसिम्हाचार्य के नोट्स देखेंगे। चलो आइए देखते हैं पंडितार्थ DL नरसिम्हाचार्य के नोट्स। फर्स्ट हम क्या देखेंगे, कृतिकारर परिचय। कृतिकारर परिचय बोले तो किसको बोलते हैं? ये जो राइटर्स रहते हैं वो राइटर्स के बारे में डिटेल्स रहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? कृतिकारर परिचय बोलते हैं। अब देखिए ये पंडितार्थ DL नरसिम्हाचार्य, ये लेसन कौन लिखे बके? डॉक्टर मल्लप्ಪ ವಂಡಿವಾಳ ಕಲಬುರ್ಗಿ, ये राइटर का नेम है। ಅವರು 1938ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಬ್ಬೇವಾಡದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। देखो इन्हों कब पैदा हुए बोले तो 1938 में। कहाँ पे पैदा हुए देखिए, विजयपुर जिले है, जिले के पास सिंदगी तालुक है, तालुकी में गुब्बेवाड़ा बोल के गांव है, वहाँ पे नो पैदा हुए। अब उनके है ने क्या देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, कृतिಗಳು। कृतिಗಳು किसको बोलते हैं? जो उन्होंने बुक्स लिखे हुए वो बुक्स को क्या बोलते हैं? ಕೃತಿಗಳು बोलते। कौन से देखे, ಇವರು ಮಾರ್ಗ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣರು, ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪತ್ರಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಸಹಸಂಪುಟ, ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದ ಪರಿಸರದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ। ये सब उनके क्या है? कृतियाँ हैं। अब उनके अवार्ड्स प्रशस्ति अब उनके प्रशस्ति देखेंगे। प्रशस्ति बोले तो अवार्ड्स को बोलते हैं, जो उनको अवार्ड मिले हुए हैं वो कौन से अवार्ड हैं देखिए। ಇವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ पंप प्रशस्ति ಲಭಿಸಿವೆ। ये सब उनके क्या है? अवार्ड्स है। अब हम देखेंगे कठिन ಪದಗಳ अर्थ। कठिन पदಗಳ अर्थ, पदಗಳ अर्थ। पदಗಳ अर्थ बोले तो किसे बोलते हैं? वर्ड्स के मीनिंग्स। कौन से वर्ड को क्या है उसका मीनिंग बोल के पूछ रहे। अनुसाधना, अनुसंधान, परिशीलने, उपायन, काಣಿಕೆ। उपायन काಣಿಕೆ बोले तो किसी को गिफ्ट देने के वास्ते बोलते हैं। कार्य तत्पुरुषे, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತೋರುವುದು, काम मेहनत दिखाने वाले को क्या बोलते हैं? कार्य तत्पुरुषते। जंगम चलिಸುವ बोले तो चलने को बोलते। तत्तरिसु नडुगु, कप्पड़िसु, तत्तरिसु नडुगु बोले तो थरथराने को बोलते। तापपत्राय तोंदरे बोले तो तकलीफ देने को बोलते, तकलीफ को बोलते। निर्विकार, विकारविಲ್ಲದ, मन दंडी, तृप्तियागु बोले तो है समाधान होने को क्या बोलते हैं? तृप्तियागु। संघर्षणे होराಟ बोले तो है भाग दौड़ को बोलते हैं। स्वत्व तिरुಳು सार, शिल्पी रूवारी, तेवारहित, रहस्य चटागीಳು, हव्यास बोले तो है किसे बोलते हैं? किसी की ये रहता है ना हैबिट्स बोलते हैं ना, हैबिट्स को हव्यासा बोलते हैं। अब अशक्य, साध्यविಲ್ಲ बोले तो है इम्पॉसिबल चीज को क्या बोलते हैं? साध्यविಲ್ಲ बोलते हैं। उज्ज्वल, प्रकाशमान, उज्ज्वला बोले तो अरे उजाला दालो क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? उज्ज्वला। कम्मट, कंगा सालू, नाण्य मुद्रिಸುವ केंद्र। नाण्य बोले तो किसे बोलते हैं? सिक्कों को नाण्य बोलते हैं। वो नाण्य बनाने वाले केंद्र को क्या बोलते हैं? कम्मट। कूर्म, आमे बोले तो हाथी को बोलते। ज्ञानोपासक, ज्ञानವನ್ನು ಆಧರಿಸುವವನು। ज्ञानोपासक बोले तो उसके पास हर चीज़ की क्या है? नॉलेज है क्या बोल रहा है। तಮ್ಮಯಂತೆ, मग्नते, ಮೈಮರೆ, तल्लिनंते, दौलतु, अहंकार, अधिकार, दर्प। देखो दौलतु बोले तो जो अमीरा रहते हैं उनको बोलते हैं। परिवार, ಬಳಗ, परिवार बोले तो फैमिली को बोलते। लीले, आटा बोले तो गेम्स। संशोधने, अन्वेषणे बोले तो रिसर्च को बोलते। शुल्क, ಒಣಗಿದ, तेवर रहित, ಒಣಗಿದ बोले तो जो सूख जाता उसको बोलते। ಹರವು, वैशल्य, विस्तार, हड़ी, नंदिसु, तेಗಳು, हड़ी बोले तो जो पुराना रहते उसको बोलते। ये है कठिन पदಗಳ अर्थ। अब हम क्या देखेंगे? ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ देखेंगे।
ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ. अब 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. ಪ್ರಶ್ನೆ 1, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ DLN ಯಾವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಿದರು? ಕನ್ನಡ साहित्य में DLN किसका पोजीशन फुलफिल करे बके पूछ रहे. उत्तर देखिए. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ DLN ತ್ರಿನಂ ಶ್ರೀ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಿದರು. ಇನ್ನು ಕಿಸ್ಕೆ ತ್ರಿನಂ ಶ್ರೀ ವಾಲಂಕೆ ಹೆನ್ನೆ ಕ್ಯಾ ಕರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಕರೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೋರ್ರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 2 देखिए. DLN ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು? DLN ಕಪ್ पैदा हुए ಬಗ್ಗೆ पूछ रहे. ಉತ್ತರ देखो. DLN 1906ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇನ್ನು 1906 में पैदा हुए. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 3. ಯಾರ ಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ LN ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ? किसके कम्मट? कम्मट बोले तो किसे बोलते हैं? जो सिक्के रहते हैं वो सिक्कों को छापने वालों को बोलते हैं. तो है वो किसके इसमें अंडर में हुआ? देखिए. BM श्री, TS ವೆಂಕಟಯ್ಯ, AR ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ DLN ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 4 ನೋಡ್ರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ DLN ಅವರ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಯಾರು? देखो DLN के जो फ्रेंड्स है, स्कूल फ्रेंड्स कौन थे बके पूछ रहे. ಕುವೆಂಪು, DK ಭೀಮಸೇನರಾವ್, K ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ, N ಆನಂದ ರಂಗಾಚಾರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ DLN ಅವರ ಸಹಪಾಠಿಗಳು. ಇನ್ನೊಂಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ थे. ಸಹಪಾಠಿ बोले तो क्लासमेट को बोलते. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ 5. DLN ರಚಿಸಿದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು? ಉನ್ಹೋನೆ कौन सा ग्रंथ लिखे ಬಗ್ಗೆ पूछ रहे. DLN ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆ. ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆ ये ಗ್ರಂಥವನ್ನು लिखे ಬಗ್ಗೆ ಬೋರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 5. ಯಾರ ಕವಿಯನ್ನು DLN ಅವರ ಮೆಚ್ಚಿದರು? कौन से कवि को पसंद करे थे ಬಗ್ಗೆ बोल रहे. ಹರಿಹರ ಕವಿಯನ್ನು DLN ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿದರು. ಪ್ರಶ್ನೆ 7. DLN ಅವರ ವಿಮರ್ಶಾ ಲೇಖನಗಳ್ಯಾವುವು? ಉತ್ತರ. ಪುಷ್ಪದಂತ, ಪುರಾಣ, ಅಗ್ಗಳದೇವ, ರುದ್ರಭಟ್ಟ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ, ಕರ್ಣ ಇವು DLN ಅವರ विमर्शा लेखन. विमर्शा लेखन बोले तो किसे बोलते? जो विमर्शे करते हैं उसको क्या बोलते? विमर्शे करके लिखने को विमर्शा लेखन बोलते. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 8. DLN ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಮೃತ ಫಲಗಳ್ಯಾವು? ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ बोले तो सर्च करे हुए ಸಂಶೋಧನೆ कौन से है ಬಗ್ಗೆ ಬರೆ. ಸಂಪಾದಿತ ಕೃತಿಗಳು, ಮುನ್ನಡುಗಳು, ಪೊನ್ನನ ಭುವನೈಕ, ರಾಮಭೂತದ ಕುಮುದೇವ, ರಾಮಾಯಣ, ಧವಳ ಎಂಬ ಹಾಡಿನ ಸ್ವರೂಪ ಇತ್ಯಾದಿ ಲೇಖನಗಳು ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಮೃತ ಫಲಗಳು. देखो ये सब उनके अमृत संशोधने के अमृत फल है बोल के बोल रहे. अब प्रश्न 9. ಯಾವ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು DLN ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ? DLN को कौन सा ಗ್ರಂಥ दिए है ಬಗ್ಗೆ बोल रहे. ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮಿತ್ರರು, ಜ್ಞಾನೋಪಸಕ, ಹೊಸ ಬೆಳಕು, ಉಪನಯ ಎಂಬ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು DLN ಅವರಿಗೆ अर्पिಸಲಾಗಿದೆ. देखो उनको है नहीं उनके फ्रेंड्स और बोले तो उनके स्टूडेंट्स ये ग्रंथ उनको गिफ्ट करे हुए हैं बके बोल रहे. अब आइए हम देखेंगे 2 मार्क के क्वेश्चन आंसर्स. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. 2-3 मार्क्स में लिखना है. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1. ಯಾವ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ DLN ಅವರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು? देखो ना कौन से संस्थे में काम करे हुए हैं ಬಗ್ಗೆ पूछ रहे. ಉತ್ತರ. DLN ಅವರು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೆಂದು ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರೆಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು, ಯುವರಾಜ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರೆಂದು
ಮತ್ತು ಕೈಗೊಂಡ ನಿಘಂಟುವಿನ ಸಂಪಾದಕರೆಂದು ಬಹುಮುಖವಾಗಿ ದುಡಿದವರು. देखो इन्होंने इतने सारे जगह पे काम करे हुए हैं ओके बोल रहे. अब प्रश्न 2. ತ್ರಿನಂ ಶ್ರೀ ಅವರು DLN ಅವರ ಪಂಡಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರು. ತ್ರಿನಂ ಶ್ರೀ इन्हों DLM के बारे में क्या बोले बके पूछ रहे. अब देखिए इसका आंसर. ಡಾಕ್ಟರ್ DLN ಎಂದರೆ ಪಂಡಿತವೆಂದರೆ DLN ಹಳಗನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಷಯಕ್ಕಂತಹ ಹಲವಾರು ಹೇಳುವಂತೆ ನಾನು ಬಲವಂತೆ ಅವರೊಂದು ಜಂಗಮ ಬೃಹತ್ ಕೋಶ ಹಳಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ನಿಷ್ಠರಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಕನ್ನಡದ ಇನ್ನೊಂದು ದಿಗ್ಗಜ ತ್ರಿನಂ ಶ್ರೀ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. देखो उन्होंने क्या बोले कहते DLM बोले तो पंडित है बके बोले कहते और उनके जैसा इंसान में अपने जगत में कहीं पे भी नहीं मिलते, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलते बोल के कौन बोल रहे ತ್ರಿನಂ ಶ್ರೀ बोल रहे. कन्नड़ का ये कन्नड़ा में इन्होंने एक बड़ा दिग्गज हैं बोल के बोल रहे. ತ್ರಿನಂ ಶ್ರೀ किसके लिए बोल रहे DLN के लिए बोल रहे. अब देखिए थर्ड क्वेश्चन. ಕಲಬುರಗಿಯವರು DLN ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. देखो गुलबर्गा वाले हैं DLN के लिए क्या अभिप्राय बोले तो उनके इंटेंशन क्या है बोके पूछ रहे. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದ ನೂರಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಉಪನ್ಯಾಸದ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪಗಳೆಂದು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೇ ಅಭಿಮಾನಪಟ್ಟು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಶಿಷ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ನ್ಯಾಯವೆಂದರೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಬೆಳಕು ಅವರ ಒಂದು ಲೇಖನ ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಕೃಷಿ ಸಣ್ಣದಲ್ಲವೆಂದು ಕಲಬುರ್ಗಿಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. देखो कलबुर्गी वालों का क्या अभिप्राय बोले तो उनके जो शिष्य बोले तो कैसे बोलते उनके स्टूडेंट्स हैं खुद बोलते कहते हैं हम इनके गाइडेंस में ये सब बुक्स लिखे हुए हैं बोके बोलते कहते हैं. उन्हें कृषि बोले तो किसे बोलते हैं जो खेतों में काम करते हैं उस रिलेटेड भी बुक्स लिखे हुए हैं बोके इन्हों बोल रहे. अब प्रश्न 4. DLN ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಮಹತ್ವ ಕೃತಿಗಳು. उनके इंपॉर्टेंट्स कृति कौन से है देखिए. DLN ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿಗಳೆಂದರೆ ಗ್ರಂಥ 7, ಮುನ್ನುಡಿ 12, ವಿಮರ್ಶಾ ಲೇಖನ 70 ಇತರ ಲೇಖನಗಳು, ವಡ್ಡರಾಧನೆ, ಪಂಪರಾಮಾಯಣ ಸಂಗ್ರಹ, ಸುಕುಮಾರ ಚರಿತ್ರಂ, ಸಿದ್ಧರಾಮ ಚರಿತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಹೊಂದಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡವು. देखो ये सब उनके ग्रंथ और कृतियाँ हैं बोके बोल रहे. ಪ್ರಶ್ನೆ 5 ನೋಡ್ರಿ. DLN ಅವರ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆ ಕೃತಿಯ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು. देखो उनके कन्नड़ ग्रंथ के क्या विमर्शे हुए स्वयं की कृति के बारे में बोके सुनो. ಉತ್ತರ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಕಾಣುವ DLN ಅವರ ಶಸ್ತ್ರಾಮತಿ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಬರೆದ ಈ ಶಸ್ತ್ರಾಕೃತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸಾಧನೆ. ಅದರ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ DLN ಅವರ ಪ್ರಕಟಿತ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಕೃತಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಅರಿಯಬಹುದು. देखो इनके है इन्होंने ये कन्नड़ ग्रंथ संपादने ये है ने कन्नड़ा में ट्रांसलेट करे हुए है कृति है बोके बोल रहे. वो साहस कौन करे हुए तो DLN सिर्फ उन्होंने करे हुए हैं बोके बोल रहे.
DLN ಅವರಲ್ಲಿ ಸಂಶोधना शक्ति ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು? देखो उनके पास सर्च की ताकत कैसी थी बोके पूछ रहे. ಪಂಡಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅವರು ಸಂಶೋಧನಾ ಶಕ್ತಿಯು ಉಜ್ವಲ ಉದಾಹರಣೆ देखो उनका है उज्ज्वल उदाहरण एग्जाम्पल ಉದಾಹರಣೆ बोलते एग्जाम्पल को बोलते. ಶಬ್ದ ವಿಹಾರಂ ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಕೃತಿ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ರೆಂಬೆ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಇಳಿದು ಹಲವು ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿ ಮೂಲ ಬೇರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಹೇಳುವ ಸಾಹಸ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೆಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. देखो इन्होंने शब्द विहार कृति लिखे उसमें एक छोटे वर्ड से लेके है नहीं कैसा उससे पूरे बड़े से बड़ा जड़ तक चले जाते हैं वो के उन्होंने लिखने वाली उनकी हिम्मत है वो के बोल रहे. चलो आइए अब हम क्या देखेंगे 8-10 वाक्यದ ಪ್ರಶ್ನೆ उत्तर. आप हम एक्सप्लेन नहीं करते, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर पढ़ती हूँ वरना ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता. ಪ್ರಶ್ನೆ 1. ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಹವ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ DLN ಅವರ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳಾವೆವು? ಪಂಡಿತ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಯತ ನಡೆದ ಅವರ ಬೆರವಣಿಗೆ ಶುಲ್ಕವಾಗಿರದೆ ರಸವತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಹಂಚನೆಯ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲ ಹರವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛೆಯಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ ಸಂಪಾಗಿ ಕಾಣುವೆಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಹಿಡಿಹುಲ್ಲನ್ನು ಕಂಬಳಿಸುವ ಹೊಸವಿನಂತೆ ಇದೆ ನನ್ನ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಹವ್ಯಾಸ. ನನ್ನ ಕೊಠಡಿಯ ಆರಾಮ ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಕೈಗೆ ಎಟುಕಿದ ಪುಸ್ತಕ ತೆರೆದು ಓದುತ್ತಾ ಇಹದ ತಂಪಾತ್ರಯ ದೂರ ಸರಿದಂತಲ್ಲ. ತಮ್ಮನೆಯಂತೆಯೇ ಮುಡುವಿನಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಮುಳುಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಪಕ್ಕದ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಗ್ರಂಥದ ಕುಡಿಗಳು ಉಗುಳುವ ಹೋಗೆ ಸುರುಳಿಯಾಗಿ ಅಂಕು ಟೊಂಕಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ ಕೋಠಡಿಯ ಪರಿಮಿತಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ ನಾನು ಬಾರಿಗೆ ಕರಗಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ನನಗೆ ಹಿರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 2. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ DLN ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು? DLN ಅವರು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೆಂದು ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಕೋಟೆಯ ಒಮ್ಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. 60 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬದಲು 59 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುವಷ್ಟೇ ಪಾಠ ಸಾಮಗ್ರಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ವರ್ಗ ನಡೆಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ವೈತ ಅಂದಾಜು, ಆತ್ಮವಂಚನೆ, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇವು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆಯೂ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿ ಹಸಿವನ್ನು ಹಿಂಗಿಸುವ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ದಾಗ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಡು ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಿತ್ರರು ಜ್ಞಾನೋಪಾಸಕ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಉಪಾಯನ ಎಂಬ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಜನತೆ ಬೀದರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಂದು ಆರಿಸಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪ್ರಶ್ನೆ 3. DLN ಅವರದು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಎಂದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ? देखो ಇವರ ಉತ್ತರ ನೋಡ್ರಿ. ಇವುಗಳಿಗಿಂತ DLN ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಏನೆಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು. ತಮ್ಮ ನಿಲುವಿಗೆ ತಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆಯೂ ಅವರು ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. ಮನದಲ್ಲಿ ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣೆಯನ್ನು
ವಿಮರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಬರೆದ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು DLN ಅವರಿಗೆ ಮನದೊಂಟ ಮಾಡಿದ್ದವು ಎಂದು ಗೆಳೆಯರಿಂದ ತಿಳಿದಾಗ ನನಗೆ ನೆನಪಾಯಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಧಾರವಾಡ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಕಲಬುರ್ಗಿ MA ಅವರ ದರ್ಪಣಾವಲೋಕನ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 2 ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟೀಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ತುಂಬ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಏನು ನೋಡೋಣ, ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದಿಗೆ DLN ಎಂದರೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಎಂದರೆ DLN. ಉತ್ತರ: ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು MM ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಮಾರ್ಗ ಸಂಪುಟ 1 ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಪಂಡಿತಾದ್ಯ DLN ನರಸಿಂಹಾಚಾರ ಎಂಬ ಗದ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ತ್ರಿನಂಶ್ರೀ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಗನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಷಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಲವರು ಹೇಳುವಂತೆ ನಾನು ಬಲ್ಲಂತೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಂಗಮ ಬಹುತ್ಕೃಶ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 2. ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಎಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು. ಉತ್ತರ: ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು MM ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಮಾರ್ಗ ಸಂಪುಟ 1 ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಪಾಂಡಿತಾದ್ಯ DLN ನರಸಿಂಹಾಚಾರ ಎಂಬ ಗದ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಿಲುವಿಗೆ ತಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಅವರು ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚಲಿಲ್ಲ, ಮನದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ಈ ಮಾತು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 3. ಮನದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು MM ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಮಾರ್ಗ ಸಂಪುಟ 1 ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ DLN ನರಸಿಂಹಾಚಾರ ಎಂಬ ಗದ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. DLN ಅವರ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಬರೆದ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು DLN ಅವರಿಗೆ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದವು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯರೇ, ಈಗ ನಾವು ಭಾಷಾ ಅಭ್ಯಾಸ ನೋಡೋಣ. ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪದಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ पद बरेरी। विरुद्धार्थक पद बोले तो किसे बोलते हैं? अपोजिट वर्ड्स को बोलते हैं। फर्स्ट मरण जनन, मरण बोले तो मरने को बोलते हैं, जनन बोले तो पैदाइश को बोलते हैं। बेळकु कत्तलु, बेळकु कत्तलु बोले तो बेळकु उजाले को बोलते हैं, कत्तलु अंधेरे को बोलते हैं। असाध्य साध्य, साध्य बोले असाध्य बोले तो इम्पॉसिबल, साध्य बोले तो पॉसिबल को बोलते हैं। गौरव अगौरव, गौरव बोले तो है रिस्पेक्ट, अगौरव बोले तो डिसरिस्पेक्ट को बोलते हैं। विशेष अथवा श्रेष्ठ, विशेष बोले तो है श्रेष्ठ बोले तो जो ग्रेट रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? श्रेष्ठ बोल के बोलते हैं। मुळुगु तेलु, मुळुगु बोले तो डूबने को बोलते, तेलु बोले तो तीरने को बोलते। जंगम अथवा जंगम विरुद्धार्थक स्थावर, परिपूर्ण अपरिपूर्ण, परिपूर्ण बोले तो नहीं कंप्लीट को बोलते, अपरिपूर्ण बोले तो अधूरे को बोलते। नोवु विरुद्ध नेलेवु, नोवु बोले तो है तकलीफ को बोलते, नेलेवु बोले तो खुशी को बोलते। हिरिदु अथवा हिरिदु विरुद्धार्थक किरिदु, हिरिदु किरिदु बोले तो छोटे बड़े को बोलते। शुद्धि विरुद्धार्थक अशुद्धि, शुद्धि बोले तो है शुद्ध है, शुद्ध पानी बोलते हैं, प्योर बोलते हैं, प्योर अप्योर को बोलते हैं। अशक्य विरुद्धार्थक शाक्य, न्याय विरुद्धार्थक अन्याय, शक्ति विरुद्धार्थಕ ನಿಶಕ್ತಿ। ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ತದ್ಭವ ರೂಪಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। ದುಃಖ ದುಃಖ, ಕಾರ್ಯ ಕಜ್ಜ, ದಿವ್ಯ ಬಿಜ್ಜ,
ಕಾವ್ಯ ಕಬ್ಬ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ಬಿಡಿಸಿ ಆಯಿತು. ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ನೋಡ್ರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೂಡಿಸು ಆರ್ಥಿ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ. 2ನೇ ನೋಡ್ರಿ. ಹಳೆಗನ್ನಡ ಹಳೆ ಕೂಡಿಸು ಗನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಧಿ. ಉದ್ಗಲ ಉದ್ದ ಕೂಡಿಸು ಆಗಲ ಲೋಪ ಸಂಧಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ 4. ರಾಮಾಭ್ಯುದಯ ರಾಮ ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ಭುತಯ ಶ್ರವಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ. ಭುವನೈಕ ಭವನ ಕೂಡಿಸು ಐಕ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ. ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಹುಲ್ಲು ಕೂಡಿಸು ಗಾವಲು ಆದೇಶ ಸಂಧಿ. ನೆನಪಿಟ್ಟು ನೆನಪು ಇಟ್ಟು ಲೋಪ ಸಂಧಿ. ಜ್ಞಾನೋಪಕಾಸ ಜ್ಞಾನ ಉಪಕಾಸ ಗುಣ ಸಂಧಿ. ದರ್ಪವಣಾಲೋಕ ದರ್ಪಣ ಕೂಡಿಸು ಅವಲೋಕ ಶ್ರವಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ. ಮನದಂಟಿ ಮನ ತಟ್ಟಿ ಆದೇಶ ಸಂಧಿ. ದಿಗ್ಗಜ ದಿಗ್ ಕೂಡಿಸು ಅಜ ದಿಗ್ಗಜ. ಮನೋಸ್ಥೂಲಸ ಮನಸ ಪ್ಲಸ್ ಉಲ್ಲಾಸ ಗುಣ ಸಂಧಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ ರಚಿಸಿರಿ. ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗು ಭಾರಿ ಮಳೆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಯಿತು. 2ನೇ ನೋಡ್ರಿ. ಸಂಶೋಧನೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಬುನಾದಿ ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಲು ಬುನಾದಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಬುನಾದಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೆಂಟರು ಬರುತ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯರೇ, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ 5. ಮುನ್ನಡೆಸು ನಾಯಕ ನಮ್ಮ ತಡೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನೋಪಾಸಕ ನಾನು ಜ್ಞಾನೋಪಾಸಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪದಗಳನ್ನು ಅನ್ಯಲಿಂಗ ರೂಪಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಸಂಶೋಧಕ ಸಂಶೋಧಕಿ ಕವಿ ಕವಯಿತ್ರಿ ವಿಮರ್ಶಕಿ ವಿಮರ್ಶಕ ದುಡಿದವನು ದುಡಿದವಳು ಲೇಖಕ ಲೇಖಕಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇವುಗಳ ವಚನಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಲೇಖಕ ಲೇಖನಗಳು ಕೃತಿಗಳು ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ನಿರ್ದೇಶನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಕ ಉಪಾಧ್ಯಕರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ತೋರುತ್ತದೆ ತೋರು. ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಬಿಡು. ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ಸಲ್ಲಿಸು. ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾನಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಹಳಿ ರೈಲು ಹಳಿ ನಿಂದಿಸು ಕಣ ಅಣು ಒಕ್ಕಲು ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳ. ಕಳೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಡವಾದ ಹುಲ್ಲು ಕಾಡು अरण्य। डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके DLN नरसिम्हाचार्य के नोट्स। अब आगे न्यू चैप्टर के भी नोट्स इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगी। थैंक यू।